सलातो वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। बाब क़ौलिल्लाहि तआला व नज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह व अन्ना अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न व क़ाल मुजाहिद अल क़िस्तास अल अदल बिर्रूमिय्या व युक़ाल अल क़िस्त मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासित व हुवल जाइर। व बिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशकाब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन अम्मार इब्न अल-क़अक़ा अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरत रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफीफतानि अलल लिसान सक़ीलतानि फिल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। इज़्ज़तमंद हाज़िरीन, दा ॾेर लोया द ख़ुशाले ख़बर द सआदत ख़बर जिनन दे मदरसा के द बुखारी शरीफ रुमाने ख़त्म की द कुरान मजीद तफसीर ख़त्म दाख़ तकरीबन हर काल की आओ दे मदरसे चिकम द इल्म सफ़र शुरू और अल्हम्दुलिल्लाह आगा सफ़र दौर हदीस तौर से और दा तालिबात चिकम दलते सबक हुए नन आगी दौर हदीस न आगी फरागत की दाद मदरसे द तरक़े अलामती चपागे की कमी दर्जे शुरू शिवी और दागी सफ़र उशी और दौर हदीस तौरसी दाड़ुम बने जल्दी चलते के दा तलबा फारिगी और दे मदरसे खफल तलबा चिकम बड़े माहौल के सबक हुए आगी द इल्म चिकम द मदरसे सफ़र व आगा पुरश और दा देर ले द ख़ुशाले ख़बर दा चे उस बमख के दे मदरसे ना दा कमी तालिबात फारिगी शी दी बमख की जी और द दिन खिदमत बकई और दा फयूज़ात बखरी फरे इलाक़ा ने असम दा अल्लाह ताला डेर ले करम न पखवान रवान दे कम चिदा मदरसा दा और दी चलूल वाला कसान दी और सरपरस्ती की अल्हम्दुलिल्लाह दा खुटोल यो कड़े दा यो सिलसिला दा शरखफल मशरान रा रवानत अरे ज़लुज़ो इलाक़ा के चिदा द इल्म करोना कमरोनक दे अज़म द मशरान और द बुज़ुर्गान बरक़ात थी और दागी आगा सिलसिला द इल्म उसम जारी दा चिकम दागी औलाद दी द नगी द इल्म खिदमत कई मदरसे चलीगी मौलाना मुफ्ती फ़ाज़िल साहब दी जामे हमीदिया मदरसा दा और द हिफ़्ज़ मयारी कार अल्लाह पाक ते नाखली किताबों मदरसा में चलेगी बना तो मदरसे में चलेगी बदे इलाक़ा के अल्लाह पाक दागीर दीनी सिलसिला रवाना करे दा दा शानदार मदरसा दा हम तासु गोरे तासु दौड़ान दे दा दाम आगा सिलसिला दा अल्हम्दुलिल्लाह चरा रवाना बल मौलाना एहसान अल हक़ साहब दी चिकम ज़माना मख के बयानों को दी खपल खिदमात थी मौलाना मोहम्मद शफी साहब दी इल्मी खिदमात थी पैदे इलाक़ा के नौरफ़ाही खिदमात थी जैसे हर तरफ तो गुरु दादा आगा मशरान बरक़ात थी चदा टोल इलाक़ा नन दी पर ज़रिए सरा दी इल्मी माहौल बांधी गंडल शवीद अवागा सरात अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े रज़ाई ने की खुदेगी दानन मुंगे माहौल का राजम शिवी
زمونږ دپاره هم د سعادت خبره ده، د خوشحالۍ خبرې ده چې نن جامعې نه دا طالبات دا فارغېږي، دا به انشاءالله زمونږ او ستاسو د ټولو دپاره د نجات ذریعه ګرځي. دې پیره تقریبا 6 طالبات دي نوې دا ړومبنی ټیم دی چې میدان ته راووته، داسې به اوس انشاءالله مخکې سلسله چلیږي. دا د دې ټولو د محنت نتیجه ده. که معلمات دي دلته اخلاص سره محبت سره کار کوي، دي چې دې ته ګوري دا د دې د لاس نتیجه ده. نن مدیم خوشحاله وي، الله پاک ته خپل محنت پیش کوي چې الله ستا زموږ په ذریعې سره دا د عالمات تیار کړي، کوم چې دلته اساتذه سبقونه ښیي او محنت کوي. دا د هغې دپاره یو ډېره بهترینه ثمره ده چې نن میدان ته راځي. او د اهل علم غټه ثمره دغه وي چې هغې عالمان تیار کړي او میدان ته بوځي. دا ډېره لویه صدقه جاریه ده. یو عالم تیار شي دا ډېره لویه صدقه جاریه ده، ځکه دا ختمیږي نه، د هغه نه عالمان تیارېږي، بیا نور تیارېږي، بیا سلسله. او همدا زمونږ انشاءالله د نجات ذریعه دا به ګرځي. نو چې مونږ خپل محنت خو دغه وي، الله پاک ته دا پیش کوو چې زمونږ د طرف نه دا محنت و یا الله دا میدان ته راغلل، مخکې د قبولیت فیصلې کول دا ستا کار دی، او په هغه اخلاص باندې الله پاک مخکې فیصلې کوي، خپل عمل الله پاک ته پیش کول دي. نن مونږه چې کوم اخیري بحث کوو په بخاري شریف کې، دا هم د عمل بحث دی. دا مونږ چې څومره عملونه کوو، دا ټول عملونه به ورځ د قیامت دا به تللی شي او د هغې به باقاعده تول کېږي او په هغې عمل باندې دا به فیصله کېږي. په عمل کې وزن پیدا کېږي، دا په اخلاص سره، دا په محبت سره. بعض وخت کې عمل وړوکی هغه کې جذبه ډېره غټه وي، د الله د محبت تصور ډېر غټ وي. هغه وړوکی عمل الله پاک دا د انسان د نجات ذریعه وګرځوي. هغې ته دومره لوی الله پاک اهمیت ورکړي، حیثیت ورکړي چې هغې له بیا بل څوک په هغه مقام رسېدی نشي. دې وجې نه به حضرت عمر رضی الله عنه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته فرمایل، زما دا ټول عملونه، جهادونه، دا هر څه واخله، دا ټول ستا شو، خو نبی علیه صلات وسلام سره چې په غار ثور کې کوم وخت تا تېر کړی، دا ثواب ماله راکړه، دا عمل ماله راکړه، د هغې عمل څه بدل نشته. د دې وجې نه جذبه اخلاصي، هغه اخلاص هغه جذبې سره هغه عمل مقام دا ډېر زیات اوچت شي. موږ د صحابه کرامو ژوند وګورو نو غزوات خو ډېر شوي دي، خو د بدر غزوې ته چې کوم اهمیت حاصل دی هغه نور غزواتو ته حاصل نشو. او په هغې غزوه بدر کې کومو صحابو شرکت وکړو، الله پاک فرمایل چې ستاسو دا غزوه ما داسې قبوله کړه چې زاړه ګناهونه خو معاف دي، خو راتلونکي ټول ګناهونه هم تاسو ته معاف شو، تاسو ته سرټیفیکیټ او سند میلو شو چې آینده هم ستاسو نه ګناه کېږي، دا ټول ما معاف کړي. دې وجې نه چې کله نا کله یو نیم بدري صحابي د هغه نه به لږ غونډه کې څه داسې کار وشو، د آدابو نه خلاف وکړو او څوک به ورله غصه شو صحابه کرامو کې، نبی علیه السلام به وفرمایل چپ ګورې دا بدري صحابي دی، د په بدر کې شرکت کړی دی، دته څه ونه وی، د هغې وجه څه وه، هغه عمل الله پاک ته ډېر زیات قبول شو، ځکه چې قرباني ډېره غټه وه، مخې ته ډېر لوی طاقت، دې خوا بغیر اسبابو ټول ولاړو، ظاهرا بالکل شکست ښکارېده، او په هغې کې هغې ودرېدل په هغه جذبه باندې، او هغه جذبه الله پاک قبوله کړه، او هغه الله پاک امداد هم وکړه، او هغه غزوې ته الله پاک تر قیامته پورې اهمیت ورکړه، هغه شخصیاتو ته اهمیت میلو شو، بلکې هغه صحابو ته خو خود حاصل شو، فرشتو ته د هغې غزوې د شرکت د وجې نه مقام میلو شو. د وجې نه جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام ته عرض وکړو،
او دی ووی لکه څنګه چې په صحابه کرامو کې په بدر کې شرکت کوونکي صحابو ډېر لوی عزت دی او خلک وایي دا د بدر صحابي دی. داسې چې کومې فرشتې راغلي دي هغې د بدر په جنګ کې شرکت کړی دی نو په فرشتو کې د هغې مقام ډېر اوچت دی او ټول وایي د هغه فرشتې دي چې دوی په بدر کې شرکت کړی. نو د دې وجې نه بعضې یو عمل داسې وي چې هغه د الله په نظر کې ډېر زیات خوښ شي او هغه مقبولیت د هغې اثرات الله پاک جاري او ساري وساتي. د عمل د قبولیت نښه دا وي چې هغه عمل الله پاک په امت کې جاري ساري وساتي. دا نن چې موږ او تاسو بخاري شریف ته ناست یو دا امام بخاري صاحب په کومه زمانه کې لیکلی دی څومره وختونه یې شوي زر کالونه زیات وخت شو چې په کوم ځای کې امام بخاري صاحب کېناسته دا محنت یې وکړه دا کتاب هغه ولیکه. د دې کتاب دا عمل چې هغه کوم وکړه دی کې ډېر لوی اخلاص او هغه عمل الله پاک قبول کړ. نن امام بخاري رحمت الله علیه په خبر کې آرام کوي او زمونږ په دې کلي کې نن دا موږ او تاسو بخاري شریف ته ناست په ټوله دنیا کې څومره الله پاک دې ته قبولیت ورکړ او د ټول امت په اتفاق راغی د محدثینو چې الله پاک د الله تعالی د کلام نه پس د ټول نه صحیح کلام چې کوم دی دا د امام بخاري صاحب کتاب دی چې کوم دی لیکلی په 14 کاله کې محنت وکړو احادیث را جمع کول سفر یې ورله وکړی هغه ټول ډېر په اخلاص محبت سره را جمع شو. دومره اخلاص محبت سره چې کوم حدیث پې را نقل کو اول به د حدیث ته نقل کولو نه پس نقل کولو نه مخکې استخاره وکړه چې هسې نه په دې حدیث سند کې څه فرق خو نشته. هغه اطمینان به راغی بیا چې به کله حدیث لیکه او په کتاب کې هغې نه مخکې به بیا غسل وکړه بیا به 2 رکعته نفل وکړه بیا به د هغې نه پس کېناست او حدیث به ولیکه. څومره حدیث په دې بخاري شریف کې دي که د تکرار په لحاظ سره وګورو تقریبا 9000 یادېږي یا تقریبا نه کم بیش یادېږي چې دا ټول احادیث د امام بخاري صاحب را جمع کړي دي په کل تعداد سره 9000 پیرې امام بخاري صاحب دې له غسل کړی دی چې دا د نبی علیه صلات وسلام احادیث دي. په خانه کعبې سره بیا ناس په حرم شریف کې او د هغې دپاره ټوله خطه تیاره کړه د بخاري شریف حدیث پکې را جمع کړل. بیا د عنواناتو د لیکلو دپاره د تراجم چې ورته وایي د هغې د لیکلو دپاره بیا مدینې منورې ته لاړ بیا روزې مبارکې سره ناست او د دې دا ټول عنوانات یې بیا ولیکل او هلته کې مسوده تیاره کړه. دا د هغه اخلاص او محبت چې د هغې په رڼا کې الحمدلله بخاري شریف ته دومره لوی اهمیت الله پاک ورکړ. خو دا د حدیثو په باب کې د ډېر لوی اهمیت میلو شوی دی. یو محدثین حضرات دي هغې حدیث را جمع کوي د هغې فن دا دی چې حدیث را جمع کړي. دویم بیا د حدیث د مسایلو رستو والا خلق دې ته فقها ویلی شي د هغې کار دا دی چې د مسلې د حدیث د مسایله راوباسي. نو په امت باندې احسان چې څنګه د احادیثو والا د محدثینو دی چې دې احادیث را جمع کړل همدغه شان یو غټ احسان په دې امت باندې دا د هغه فقهاو دی او د هغه مجتهدینو دی چې هغې احادیثو ته کېناستل او د هغې د احادیثو نه مسایل راوایستل او موږ او تاسو ته ټول مسایل مرتب کړل او موږ په هغې باندې اوس ټول عمل کوو. دا د امت دپاره هغې ډېر لوی محنت کړی دی. دې وجه نه په امت باندې په فقهاو کې د ټولو نه لوی احسان دا د امام اعظم د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی چې د هغې په دور کې احادیث خو عام وو خو د مسلو رستو والا خلک نه وو. هغه د اجتهاد اصول کېښول او بیا ټول احادیث مخې ته کېښول او د هغې نه به بیا مسایل لایستل او ځان سره یو پوره ټیم تیار کړ د مجتهدینو امام ابو یوسف رحمت الله علیه امام محمد رحمت الله علیه امام ظفر رحمت الله علیه امام حسن صاحب د ټول کېنول یو لوی جماعت مسله چې به رسته ټولو له به یې پیش کړئ تاسو په دې کې څه وایئ
هغه په خپل مسایلو کې خپل رائے پیش کړه په کومه باندې به اتفاق راغی هغه مسلې به ولیکلې دا نه چې موږ ته څومره لیکلې مسلې راغلي دي دا د هغه محنت دی دیو جن علما فرمایي چې کم دی محنت وکړو مجتهدین او امامان او خاص کر امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا هغه مرګرو کم محنت کړي د مسائل رېستی دي تقریبا 12 لک مسائل دا دي د حدیث نه راوستل او د مرتب کړل موږ ته پیش کړل نن موږ ته هیڅ مسله نشته کدی دې پس به کوم ځای ته ګرځېدو چې موږ مسکو لاسونه چټو موږ له حدیث یاد دی کنه دی یاد دا به څنګه ته بیا راوباسي لاس به کم دی تړي څنګه به راوباسي کم تلاوت وکې په کومې طریقې سره دا فرض دی دا واجب دی دا سنت دی د هر عمل حیثیت دا به څوک موږ له مقرروي د هغې د وخت سره مقرر کړل نن زموږ دپاره هېڅ مشکلات نشته د دې وجې نه په امت باندې یو احسان د هغې دی اول د محدثینو دی د محدثینو کار حدیث جمع کول دي او د هغې نه مسایل لوستل دا د فقهاو کار دی د دې وجې نه فقها چې دي د دې مثال دا د ډاکټرانو دی سپیشلیسټانو دي او د محدثینو مثال دا د میډیکل سٹور دی میډیکل سٹور یا کارخانې والے چې دوایانو دا دوایان راجمع کی او ډاکټر چې هغې نه بیا نسخه لیکي هغې خلکو له پیش کېږي دا به علاج دا به استعمالوي څنګه هغه طریقه بیا هغه وښیي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل استاذ د هغه په مجلس کې ناست او هغه له د حدیثو ډېر لوی ماهر و هغه له مسله راغله کومه مسله راغله او دې په مجلس کې ناست و هغه مسله امام ابو حنیفه صاحب جواب ورک هغه ته یې تپوس وکړو چې تا د دې مسلې جواب ورکړو نو دا دې د کوم ځای نه بیان کړه هغه ولې په جواب کې وایي حضرت ستاسو نه چې دا کوم احادیث اورېدلي دي نو ما دا جواب د دې حدیث په رڼا کې ورکړو نو هغه ورله وفرمایل چې واقعي خبره ده زمونږ مثال دا د دې دوایانو دا راجمع کول دي او ستاسو مثال د طبیب دی دا کوم ځای چې ستا ذهن ورسېدلی له زما ذهن نه وررسېدلی نو یو نقل حدیثي د حدیث نه د هغې نه مسایل لیستی شي په دې شمایل ترمذي کې یو حدیث تیر شوی دی د نبی علیه صلات وسلام به کله کله مذاق کو نو د هغې د مذاق هغه مختلف باب محدثینو قایم کړي دي هغې چې کوم په معاشره کې چا سره ټوکې ټکالې کړي دي مذاق یې کړي دی هغه حدیث هغې را جمع کړي دي یو حدیث دی پکې یو ماشوم او هغه به مرغۍ ساتله نو نبی علیه صلات وسلام به هغه سره ټوکې کولې د هغه مرغۍ مړه شوه نو هغې پسې به هغه کله خفه به و ډېر زیات نبی علیه سلام چې به پرې تېر شو نو ټوکې به یې ورسره کولې یا ابا عمر ما فعل النغیر ابو عمر ستا هغه مرغۍ څه شوه ګپ به یې ورسره ولګو ټوکې به یې ورسره وکړې دا د مذاق والا حدیث مذاق کې راغلی پای کې مذاق نقل شي دا حدیث خو را نقل شو مونږ مورید او تاسو مورید چې د نبی علیه صلات وسلام هغه ماشوم سره ټوکې وکړې او بس حدیثو هغه پیش شو دا محدثینو را نقل کړي مولانا زکریا رحمت الله علیه لیکي د دې یو حدیث نه فقهاو سل مسائل رسېدي دي د ټوکې والا د دې یو حدیث نه فقها کې ناستل 100 مسایل د یو حدیث نه هغې راویستل چې آیا مرغۍ ساتل جایز دي که نه دي ماشوم دی هغه له کنیت سره نوم اخیستل ابو عمر دا جایز دي که نه دي د دې څه حیثیت دی مدینه منوره کې د ښکار مسئله یې راوچته کړه چې په حرم شریف کې خو ښکار ساتل هلته کې ښکار کول دا خو ناجیزه دي آیا مدینه منوره په حدودو کې دننه ښکار کول جایز دي که نه دي په دغې مسله باندې لاړل مختلف جهاتو سره چې وکتل هغې نه مسایل راویست دې وجې نه دا حدیث کې دا دواړه طبقې چلیږي کله کله خلک امامانو پسې خبرې شروع کړي دې سره حدیث نشته دې سره دا نشته دې سره دا چا سره چې حدیث نه هغه امام نه جوړېږي امام به هله جوړېږي چې حدیث ماهر
هغه سره ذخیره د احادیثو پرته وي. امام بخاري صاحب ډېر رستو راغلی دی، امام ابو حنیفه صاحب ډېر مخکې تېر شوی، هغه 150 هجري کې وفات شوی دی. امام بخاري صاحب خو چېرته رستو په 194 هجري کې د پیدایش شوی. کوم احادیثو ذخیره چې هغه وه هغه مره ذخیره رستو راغلی هم نه ده. نو په دې لحاظ سره هغوی ته الله پاک ډېر لوی حیثیت او ډېر لوی شان ورکړی. خو بهرحال ما صرف دې خبره کوله چې الله پاک یو عمل له حیثیت ورکړي، د هغې د قبولیت فیصله وشي. دا څومره چې د مخکې نه زمونږ د اسلافو د علم چلیږي دا د دې د قبولیت فیصله ده. په دې مدارسو کې چې دا څومره نصاب چلیږي، کتابونه چلیږي، دا هغې د قبولیت وجه ده. نن ځکه دا نصاب ټول روان دی. په هغې باندې که ډېر کوشش وي چې نصاب بدل کړو، نو که بدل هم شي نو هغه برکت نه حاصلېږي چې کوم برکات دا د هغې په هغه علم کې، د هغې په هغه تصنیف کې الله پاک یې. نو بهرحال امام بخاري صاحب دا مسله بالکل په آخره کې ذکر کوي او د اعمالو د وزن په سلسله کې اذان کېږي. خو چې کله یو دیني مجلس او یا د حدیثو مجلس یا بیان شوري، نو په دې خلکو باندې اذان ته چپ کېدل ضروري نه. اذان جواب به هغه څوک ورکوي چې کوم کسان په یو دیني شغل کې یا په حدیثو کې یا په درس کې په دې کې مشغول نه، نو هغې له بیا پکار ده چې د اذان جواب ورکړي. خو دا زموږ یو سلسله روانه ده، هسې نه ستاسو ذهن کې دی چې خو اذان شروع دی، خو بیان شروع کړی. نو داسې سلسله چې روانې، نو خیر دا خو موږ یو دیني شغل کې لګیا. نو دا امام بخاري صاحب بالکل اخره کې دا مسله یې ښه چې د اعمالو وزن کېږي. د دې ضرورت ولې محسوسېده؟ دا په هغه وخت کې محسوس. امام بخاري صاحب په دې احادیثو کارنامه دا کړی چې د خو احادیث را جمع کړي دي، خو دا احادیث مرتب کړي داسې چې دا حدیث نه د خپله مسله هم راوباسي، هغه مسایلو په بنیاد باندې. بلکې زیات نظر د امام بخاري صاحب دا د مسایلو په رستو باندې هم دی، احادیث هم ډېر راغلي. دې صرف جمع د احادیثو نه کوي، بلکې د ده مزاج دا دی چې دې د هغې نه مسله راوباسي بیا حدیث کې دي. د دې وجې نه که مونږ سوچ وکړو امام بخاري صاحب په احادیثو کې تکرار ډېر زیات دی، یو ځای هم حدیث، بل ځای هم حدیث، بل ځای هم حدیث، ځکه چې د هغه مقصد صرف حدیث جمع کول نه وي، بلکې یې نه مسله راایستلي. یو ځای مسله راوباسي هغه حدیث ذکر کی، بل دی بله مسله راوباسي هغه حدیث بیا ذکر کی، بل دی بله مسله راوباسي هغه حدیث بیا ذکر کی. نو چې کوم عنوان دی ږدي امام بخاري صاحب په هغه عنوان کې د ده څه خاص مقصد دی. دلته کې عنوان ایښی دی او د قرآن آیت راوړی باب قول الله تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامه. په عنوان کې ویلي دي چې د قرآن آیت دی الله فرمایلی دي چې موږ به په ورځ د قیامت باندې په تلې د انصاف باندې موږ به قایمو او د دې اعمالو به موږ وزن کوو. نو دی بالکل په آخره کې دا ایښی دی. په دې کې د ده مقصد څه د امام بخاري صاحب په دور کې به عقل پرست خلک چلیدل او زیاتر هغې ته به معتزله ویلی شي. معتزله چې د عقل پرست دی به موږ له په عقل باندې یو څیز ثابت شي نو هغه څیز به منو، او که په عقل باندې به یو څیز ثابت نه شو نو هغې نه به بیا انکار کوو. اگر چې په قرآن ثابت دی، په حدیث ثابت دی، خو د هغې د هغه څیز د قبلولو دپاره معیار چې د خپل عقل ګرځولو چې عقل مني خو ډېره ښه ده، که نه مني نو نه به منو. دغه شان د آخرت بعضې امور وو نو دوی به په هغې باندې عقلي اعتراضات کول. دا به اعتراض راغی چې په ورځ د قیامت په وزن د اعمالو څنګه کېږي؟ دا خو کېدی نه شي، ځکه د عقل نه مني. ولې؟ ځکه عمل ښکاري نه. د کوم څه جسم چې نشته د دې به تاسو وزن څنګه کوئ؟ اوس مونږ لمونځ وکړو د دې جسم نشته، مونږ ذکر وکړو د دې جسم نشته، مونږ تلاوت کړو د دې جسم نشته. نو جسم چې د کوم څیز نه وي نو د هغې به تاسو وزن څنګه کوئ؟ وزن خو د هغه څیز کېږي چې د کوم یو څیز د هغې خپل جسم وي، هله به تاسو د هغې وزن کوئ. امام بخاري صاحب په هغې باندې رد کوي چې د عقل پرستو عقل دې خبرو ته نه وررسي. عقل خو معیار نه دی، ځکه د هر یو څیز یو خپل حد دی، د دې عقل هم خپل حد دی، دې د هغې نه بره بیا نه شي تللی. که هغه حد کې دننه دی چلوی خو کار کوي، او که د هغې نه بره دی روان کړ نو بیا عقل ستا رهنمایي نه شي کولی. دې وجه نه چې کوم دی کې عقل ختمیږي هلته نه د وحي سلسله بیا سټارټ کېږي. هغه رهنمایي به موږ د وحي په ذریعې سره حاصلو، دا په عقل سره نه شو حاصلول. خو په عقل دا نه شو ویلی چې جنت شته او که نشته، دوزخ شته او که نشته.
دا ټول سیزونه موږ ته څنګه معلوم شوي دي دا د وحي په ذریعې سره معلوم شوي دي الله تعالی نبی علیه صلات وسلام له خبر ورکړی دی او ویلي په قرآن کې ویلي احادیثو کې چې جنت شته زموږ ستاسو په د ټول یقین دی جنت شته جهنم شته زموږ ایمان دی جهنم شته آخرت حالات داسې داسې دي زموږ په ایمان دی دا شته قبر کې عذاب دی الله پاک فرمایلی دی زموږ ستاسو یقین دی موږ وایي عذاب شته اوس چې لاش مخې ته پورې ته موږ له نه ښکاري دا د دې ځای خبرې نه دي دا د آخرت خبرې دا الله پاک محفوظ ساتلی دي الله تعالی په دې قادر دی چې ومښیي خو که څیز یې درله وښاو نو د هغه څیز بیا امتحان ختمیږي او نه په دې خلکو کې د هغې برداشت ته چې هغه څیز وویني نو کم څیزونه الله پټ ساتلی دي او د وحي په ذریعې سره رالیږلي دي او تا ومنې د زړه نه نو دې ته ایمان ویلی شي او که ته نه مانې بیا خو دا ایمان دی دا خو ایمان بالغیب نه شو که نه ایمان بالغیب ویلی دی ته شي چې هغې له ستا رضایي نه کېږي په هېڅ صورت کې او الله فرمایلی چې دا چیز حق دی موږ ډاډه نه ومنل چې دا حق دی دې ته ایمان ویلی شي هغه الله پاک د طرف نه فیصلې شي نو دې دا خبره وکړه چې دا به څنګه کېږي دا خو د پخوا زمانې خبرې اوس خو د دې حیثیت هم ختم شوي چې دا کوم څیز جسم وي نشته د دې وزن نه کېږي اوس خو په دې دور کې چې د کوم څیز جسم نشته ساینس درته وښوله چې د هغې وزن کېږي اوس په دې فضا کې څومره هوا د موږ له نه ښکاري خو د دې څومره وزن دی ساینس درله ښیي چې دا دومره پاونډه هوا په دې فضا کې موجود ده موږ چې دا اواز کوو دا خبرې کوو دا خو موږ له نه ښکاري خو د دې په نن زمانه کې وزن کېږي چې ستا د دې اواز وزن څومره دی او دا څومره پاونډه دی هر یو څیز درله ښولی شي په دې جسم کې حرارت دی دا موږ له نه ښکاري خو تا له ترمامیټر په ذریعې سره ښولی شي چې ستا په دې بدن کې څومره حرارت دی 101 ډګه 2 ده څومره ډګري ته به ستا په بدن کې چلیږي ډېر امور داسې دي چې هغه اوس موږ له په دې طریقو سره معلوم شو نو هغه چې انسان په دې باندې طاقت لري چې د کوم شي ظاهري وجود نشته دې وزن کولی شي الله تعالی نظام خو ډېر عجیبه دی هغه به څنګه بیا وزن نه کوي د اعمال ټول محفوظ کیږي د اعمال حفاظت خو الله پاک کوي دا خو موږ له نه ښکاري خو دا اعمال خو محفوظ کیږي او د حفاظت ډېر لوی بندوبست الله پاک کړی په کرامن کاتبین سره ټول اعمال محفوظ کیږي فرشته هر عمل لیکي زموږ په دې ټول جسم کې ټول ریکارډینګ سیسټم لګېدلی دی او په دې کې دا ټول اعمال محفوظ کیږي انسان محفوظ کولی شي الله پاک نشي محفوظ کولی په یو وړوکې غونډه کې چپ کې د اوسپنې نه جوړي په هغې کې دننه څومره ویډیوګانې او هر یو څیز محفوظ پراته که ني داسې یو بټن وواخلې ټول ریکارډینګ سټارټ شي که نه شي داسې په دې ټول بدن کې الله پاک سیسټم لګولی دی دا ټول عملونه محفوظ کېږي ځکه په ورځ د قیامت چې کله الله پاک بنده ته ووایي چې دا ستا عملنامه ده او هغه دا اعتراض وکړي چې دې کې خو د عملونه ما نه دي لیکلي نه دي کړی داسې عملونه الله پاک وایي زه خیر دی اوس په درله پته ولګي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون الله پاک به د خلکو په خوله باندې مهر ولګوي او الله پاک به د لاسونو خپو ته وایي شابه شروع شي دا لاس چې دی دا به ټول ریکارډ پیش کړي په دې کې زموږ څومره ژوند دی دا ټول په دې کې محفوظ پروت 50 کاله 80 کاله چې څه دې کړي دا په دې لاس کې دي به په یو مخه لګیا شي چې دی کړي دي دی کړي دي د سترګو کې هر یو څیز محفوظ پروت دی په دې غوږونو کې هر یو څیز محفوظ پروت دی په دې خپو کې هر یو څیز محفوظ پروت دی دی به ټول لګیا شي په هغه وخت کې ټول ریکارډ به هلته کې پیش کړي بیا به الله پاک دې ته وایي چې اوس څنګه تا باندې ګواهان شته که نشته دی به د خپلو اعضاو ته متوجه شي چې دا خو زه نه ستاسو د الله څخه غر کېږم هغې ورته نن موږ ته الله امر کړی دی موږ به ټوله خبره صفا سوتره کوو نو دا ټولې خبرې به پیش شي دا خو ټول ریکارډینګ سیسټم دی الله یې ښي نو عمل محفوظ کېږي او بیا به په ورځ د قیامت باندې اعمال په مختلفو شکلونو کې راتلی شي دا صورت هم کېدی شي چې دا څومره عملونه زمونږ ریکارډینګ دی دا په کاغذ کې لیکلی شوي دي رجسټر یې پرتې دي څومره کرامن کاتبین سره دي هلته کې محفوظ پراته دي په ورځ د قیامت به درله ټول اعمال راوړي او هغه به درله په تله د میزان کې رجسټري کېږي لکه څنګه حدیث کې راغلي د انسان عملونه به په یو تله کې کېږي ګناهونه
دا طلب په ښکته لړی شي دې خانې کې به ډېرې کمې شي خو چې یو کلمه پکې ور واچوي د هغې وزن به سیوا شي او هغه ټول څیزونه به په بره لاړ شي د نجات فیصله به کېږي نو د هغه رجسټر په شکل کې پیش کېږي. دویم باندې علما فرمایي چې په ورځ د قیامت په الله پاک هر یو عمل ته یو خپل شکل ورکړي نو په هغه شکلونو باندې به هم پیش کېږي او وجدو ما حاضرو په دغه کې چې څومره عملونه دې کړي دا به دې ته حاضر شي پیش وشي. حدیث کې د هغې مثالونه ورکړي دلته موږ له نه ښکاري هلته شته مثال طور حدیث کې راغلي په ورځ د قیامت به دا مرګ د ګډ په شکل باندې پیش شي او چې هلته کې پیش شي د ټولو خلکو په مخ کې به حلال شي او ذبحه به شي خلکو ته به اعلان شي دا هغه مرګ ښه او ذبحه شو بس ختم نو جنتیان خو به خوشحالي وکړي او بل له به مبارکي ورکړي چې مرګ نه را شي. جهنمیان به چغې وباسي وایي هغه یو مرګ هغه هم رانه لاړ اوس په موږ څنګه ختمېږي دې له به خپل شکل الله پاک ورکړي. کم یو کس چې زکات نه ادا کړي په ورځ د قیامت به دې را رواني خلک به یې پېژني چې دا کم مال د دې زکات نه دی ادا شوی دا به د په سټ باندې پروت وي هغې له به یو شکل میلو شوي او چې را رواني خلکو له به ښکاري دا هغه کس چې زکات یې نه ورکړي. کم یو کس چې پردی ځمکه قبضه کړې ده څومره قبضه دې په ناجایزه کړې ده حدیث شریف کې راځي په ورځ د قیامت به دا ټوله ځمکه وواړه ځمکې طبقې د غاړې ته واچولي شي دې به را رواني خلک به د لرې نه ګوري دا هغه کس چې پردی ځمکې ټولې قبضه کړې وي. نو دې ټولو عملونو ته شاه نرشاه کشمیري رحمه الله فرمایي چې هر یو عمل ته خپل شکل میلاویږي او په هغه شکل باندې به عمل پیش کړي نو په تله د میزان کې به واچولی شي نو بیا به هغې باندې فیصله کېږي. خو بهرحال د آخرت امور دي او موږ او تاسو ټولو په آخرت باندې ایمان دی بس چې الله پاک څه فرمایي دا حق دی که زموږ عقل مني او که نه مني موږ په ایمان وړ ایمان ویل هم دغې ته ایږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې څه فرمایلی دي دا حق دی دا سچ دی د نبی السلام هر خبره د زړه نه منل په پټه سترګو باندې دي ته ایمان ویلی شي او که نه ته په عقل رڼا کې ګورم هله به حدیث منم دا بیا ایمان نه دی دا تا په خپل عقل ایمان راوړې دا په پیغمبر ایمان نه دی. پیغمبر ایمان دغې ته ویلی شي چې زه به بس صرف ستا خبره منم دې وجې نه په شریعت کې عقلیات دا نه چلیږي او حضرت علی ریدان هو فرمایل که چېرې عقل باندې د دین معیار ویک نو ما به د موضوع دا مسح چې ده دا به د بره په ځای باندې لاندې کول ځکه په شریعت کې خو حکم د موضوع دا دی چې تاسو به بره مسح کوئ او لاندې تلې خو څوک نه مسح کوي نو هغه وایي که ما په عقل کار کولی که نه په شریعت نو ما وایي دا تلې به مسح کړو ځکه په ځمکه خو تلې لګي د موضوع خاورې خو هغې پورې نښلي بره حصه خو نه لګي نو ما وایي لاندې حصه به مسح کړو دا بره هم څه له مسح کوو خو نه نبی علیه صلات وسلام فرمایلی دي لہذا چې هغې څنګه فرمایلی موږ په هغې باندې عمل کو. امام بخاري صاحب په دې کې بنیادي مقصد هم دغه دی چې په دې باندې رد کوي د دې وجې نه په تله د میزان سره متعلق هغه ترجمة الباب کې خو او بیا د هغې په مناسبت سره حدیث پیش کړی. دې وجې نه فرمایي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه وان اعمال بني آدم د اعمال د بني آدم عملونه وقولهم او د قول یوزن د دې به وزن کېږي د هغه خپل آیت نه استنباط کې مسئله ثابته. وقال مجاهد القسطاس د امام بخاري صاحب خپل عادت هم دا دی چې کله په قرآن کې آیت کې داسې یو لفظ راشي مشکل د دې د هغې تشریح بیا خامخا کوي. د دې دلته دا تحقیق کوي چې د القسط لفظ دا عربي لفظ دی که د عجمي لفظ دی. نو قال مجاهد القسطاس العدل بالرومیه امام مجاهد سره ډېر لوی مفسر تیر شي او د ابن عباس رضی الله ډېر خاص شاګرد پاتې شوی دی او څو کاله د ابن عباس تقریبا 10 کاله د ابن عباس رضی الله د قرآن مجید تفسیر ویلی دې وجه نه په تفسیر کې ډېر لوی امام دی او د خبره په تفسیر کې دا به طور حجت پیش کېږي. الله پاک ولې ډېر لوی حیثیت ورکړو سړی حیران شي چې الله پاک په هغه دور کې دا محدثین مفسرین داسې پیدا کړي چې دا غلامانو د نورو ځایونو نه راغلل هلته غلامان پاتې شو او د او صحابو په مجلس کې پاتې شو علم حاصل کړ هغه زمونږ امامان جوړ شو. ما مجاهد صاحب چې دی غلام راغلی و او بیا دلته ابن عباس رضی الله عنه علم حاصل کړ او زمونږ په تفسیر کې امام دی. عطا ابن ابي رباح صاحب دومره لوی حیثیت دی په حدیث کې امام حنیفه صاحب دی استاد پاتې شوی دی او هغه د یو ښځې غلام و
حبشي غلام او راته په مجلس کې بناستو الله پاک ول دومره لوی علم بیا ورک اوس په حدیث کې دا لوی حیثیت دا حدیث امام دی او د یو خزي غلام هغه ته پته وي چې دا دومره لوی شخصیت دی دومره لوی امام دی په حدیث کې ماهر دی هغه آزاد پس هغه آزاد کړه په حرم شریف کې پریوت او بیا ټول عمر دلته کې تیر کړی دی ابن عباس رضی سره د شاګرد پاتې شوی دی عبدالملک ابن مروان چې کله راغی حرم شریف ته رانه وته هډې لوی بادشاه ته پوښتنه وکړه چې کوم ځای کې دی عطا ابن ابي رباح صحیح ور دلته کې ناشته عبادت کوي هغه بادشاه سره د زامنو راغی شاهزادګانو ملاقات ته کې ناشته ورسه دی باغ وخت په عبادت کې مشغول او نفل کول نور کسان هم په انتظار ناشته هغه هم شاته کې نه چې کله عبادت نه فارغ شو د مزنه عبدالملک ابن مروان سره ملو شو بس هغه را پاسید خیر ورسره وکړل هغه ورته د مسلې تپوس درنه کوم ای صحیح ده مسلې ورله بیان کړې د هغې نه بس بیا ترې نه رخصت واخیسته را روان شو عبدالملک ابن مروان ته دا زامن لوی خو شهزادګانو ورته ایسته خو دومره لوی بادشاهی او ته دې ته ورغلې نو ده خو نه تاله څه پروټوکول درکړه او نه څه داسې خاص اهمیت یې درکړه خو بس مسایل یې درله بیان کړه ته ترې نه را روان شوې هغه ورته چپ شه بچي وایي په علم باندې ډېر خلک چې دي ښکته خلک دا په بره باندې لاړ شي دا علم کړی دی ته ته الله پاک ډېر لوی حیثیت ورکړه او چې دې خوا مطاف ته راغلی اعلان وشو او په هغې کې وي چې عطا ابن ابي رباح موجود دي د بل چا نه به د مسلې تپوس نه کوې دا مفتي اعظم دی خپلو بچو ته یې وکتل ګوره دومره لوی علم ورکړی چې دلته په حرم کې اعلان وشي چې بل څوک به مسله نه بیان او دا یو غلام الله پاک ولې څومره حیثیت ورکړه د نورو علاقو نه به راغلل خو صلاحیتونه به پکې وو د غلامۍ د ټولو نه لوی فایده دا څرګندېږي چې صحابو به دا غلامان ځان سره وساتل خو په قید کې تقسیم شو مال غنیمت کې برال دا نور خلکو سره قیدان چې راشي ظلم پې کوي وجني نبی صلوات و سلام به په صحابو تقسیم کړل چې دا قیدان دي ځان سره وساتئ بس تاسو خدمت وکړئ چې باقي ځان سره وساتل نو په هغې کې به غټه فایده دا وه چې به د ماحول نه متاثره شي مسلمانان به شو بل فواید به پکې دا راغلل غټ فایدې پکې دا مخې ته رالې چې هغې په ماحول کې پاتې شو علم یې حاصل که نه زموږ په امامانو کې هغه شخصیات ناست دي نو الله پاک دومره عجیب نظام د هغې دپاره جوړ کړی امام مجاهد صاحب وایي امام مجاهد صاحب القسطاس والعدل بالرومیه دا قسط لفظ چې راغلی دا عربي نه دی بلکې دا رومي لفظ دی او د هغې نه راغلی دی القسط او په معنا د عدل او د انصاف سره دی خو دې د بلې ژبې نه ویقالو القسط او بل قول دا دی چې دا قسط دی دا عربي لفظ دی مصدر المقصد دا د مقصد چې دی دا خو د مزید نه اسم فاعل دی خو القسط دا د هغه ماده ده مصدر نه دی دا کوم چې موږ اصطلاحي مصدر وایو لکه المقصد مصدر چې د اقصاد به راځي خو دې چې قالو القسط مصدر المقصد دا القسط دی ماده ذکر کوي چې ماده د مقصد دا قاف سین تا ده وهو العادل دا په معنا د عادل سره راځي المقصد په معنا د عادل سره واما القاسط وهو الجائر خو قاسط په معنا د جائر د ظالم سره راځي مطلب دا که چېرې دا القسط مجرد نشي نو بیا په معنا د اسم فاعل چې شي القاسط شي نو بیا په معنا د ظلم سره راځي او که چېرې دا مزید ته لاړ شي اقصاد نه مقصد شي دا په معنا د عدل سره راځي لکه چې اسم فاعل ته لاړ شي باب افعال ته لاړ شي او باب افعال کې هغه حمزه چې کومه یې سلب د ماخذ واري نو بیا معنا چې دا الټه شي بدل شي هغه د ظلم نه انصاف طرف ته راغلی د خپل تحقیق په دې کې دغه لغوي کوي اما القاسط وهو الجائر خدا په عنوان کې د صرف تحقیق دغه وکړه چې د اعمال د بني آدم چې دي نو دا تړلی شي مخکې بیا سند دی وبه قال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا حديث سند دی الحمدلله زمونږ هر حدیث په سند سره محفوظ دی هر حدیث په سند سره دا سند چې دا حدیث نسبی لکه موږ چې دا کوم حدیث ته دې ځای نه وایو او د طالبان له یا طالباتو ته علم کې په حدیث پیش کېږي نو هر یو استاد خپل سند تر نبی علیه السلام پورې پیش کولی شي نو د هغه سند باندې دا پیش شي او که چېرې سند نه وي نو بیا به حدیث
حدیث محفوظ نه پاتې دا د دې امت خصوصیت دی دا په مخکنو مذهبونو کې نشته د دې امت خصوصیت دا دی چې د دې هر حدیث د پیغمبر هر خبره هر کار هر فعل هر ادا دا په سند سره محفوظ پاتې شوی دا مخکنو کې سندونه نو چې سند نه نو بیا خو لولا الاسناد عبد الله بن مبارک سے فرمای چې سند ته د منځ وباسه بیا خو دار چا خپل خوخه چې سوي نو مساغه بدلوي نه دا باقاعده سند دی موږ له دا حدیث څنګه راغلی دی نو دې ټول سند ذکر کوي دا حدیث موږ له احمد ابن اشکاب هغه د محمد ابن فضیل نه حدیث اورېدلی دی هغه د عمار ابن القعقاع نه اورېدلی دی هغه د ابو زرعه ریدان نه اورېدلی دی ابو زرعه د ابو هریره رضی الله عنه نه دا حدیث اورېدلی دی او هغه الفاظ موږ له په دې طریقې سره راغلي نو داسې نشي ویلی چې بس همداسې په توکل حدیث را نقل شي هر یو خپل سند ذکر کوي او د دې سند د قوت د وجه نه په حدیث کې بیا قوت راځي نو هغه حدیث ته دلته پیش کوي قال النبي صلی الله علیه وسلم کلمتان دو کلمې دي حبیبتان چې دا محبوب کلمې دي خوښې کلمې دي الی الرحمن د رحمان ذات دا خوښې کلمې دي خفیفتان علی اللسان چې په ژبه باندې په وینا کې اسانې دي او ثقیلتان فی المیزان او په تله کې ډېرې درنې دي نو ګوره څومره اسانې کلمې دي د الله خوښې دي او په ژبه باندې ویل اسان دي او په تله د میزان کې درنې دي نو ثقیلتان فی المیزان دا حدیث امام بخاری سے بنیادی طور د دې یوې نقطې دپاره راوړی دی لکه ونضع الموازین القسط لیوم القیامه وی چې وزن د اعمالو به کیني ان اعمال بني آدم دا خو دعوه پیش کړې ده اوس په هغې باندې خو آیت اول پیش کو حدیث څه پیش کو وثقیلتان فی المیزان دا مناسبت دی ترجمه الباب سره یعنی دا کلمې به په میزان کې درنې چې په میزان کې درنې د حدیث نه ثابت شي د دې وجه نه حدیث نه ثابتېږي چې په ورځ د قیامت باندې به د ټولو څیزونو دا به وزن کېږي ثقیلتان فی المیزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم په دې کې دا کلمات دي سبحان الله پاک دی الله تعالی وبحمده ټول تعریفونه د الله تعالی دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم پاک دی الله تعالی العظیم ګوره په دې لږ کلماتو کې د الله څومره صفات راجمع شو پاکي ول بیان کړه حمد بیان کړه عظمت بیان کړه یو څو کلمات دي او په دې کې د الله تعالی څومره لوی صفات راجمع شوي دي د دې وجه نه د دې وزن پر د قیامت باندې دا ډېر زیات دی نو دا خو آسان ذکر دی پکار دی چې موږ تاسو ټول کوو ووایه ټول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا اوس موږ تاسو ولستل د الله پاک سره محفوظ شو او دا به ثقیلتان فی المیزان شي نو په وزن هلته کې به بیا ډېرې کېږي او دا هر څه به په موږ باندې ګواهي ورکوي چې زموږ د وړاندې دي دا تسبیح کړې ده د اعمال بدن هم ورکوي میدان هم ورکوي په دې هر یو څیز کې الله پاک شعور یې دی نو دا به هلته کې بیا پیش کېږي دا غونډ درس زموږ چې کوم دی دا به ټول ګواهي پیش کېږي چې په دې درس کې زموږ استازو شرکت راغی الحمدلله الله پاک دې د دې دا محنت قبول او منظور کړي امام بخاری سے بالکل اخیره کې دا ځکه یې خیري چې امام بخاری سے وایي زما اخیری وخت دی او هیڅ پته نه لګي د انسان فیصله به هله کېږي چې په تله د میزان کې د وزن درون خېږي دا د بخاري شریف ولیکه په اخره کې دا باب ځکه یې خیري چې الله دا ټول عمل هم کړی دی دومره لویه کارنامه وشوه بخاري شریف ولیکلی شو په ټوله دنیا کې مشهور شو خو یا الله ته په تله د میزان کې درون ثابت کې دا په دې کې اشاره داسې کوکتی شي بالکل په ابتدا کې امام بخاری صاحب د اخلاص والا حدیث خېری انما الاعمال بالنیات دلته کې د اخلاص ذکر وکړو او دلته په اخره کې وی چې په تله د میزان کې درنیږي ځکه چې په عمل کې وزن پیدا کېږي دا په اخلاص سره نو چې شروع کوله هم یریده چې الله دومره غټه کارنامه کوم خو چېرته لویي راکې رانشي تکبر رانشي انما الاعمال بالنیات وی الله ګورې دا هر څه عمل چې دی دا په نیت پورې تړلی شوی دی د زما نیت خالص کې چې زه دا کتاب ولیکم او چې کله کتاب ولیکلی شو هر څه الله ته پیش کړل نو اوس ورته په اخره کې وایي چې الله زما دا عمل قبول کړي په تله د میزان کې درون کې دا زموږ استازو د ټولو دپاره هم سبق دی او په طور خاص د فاضلاتو دپاره هم ډېر لوی سبق دی چې تاسو څومره زمانه په دې مدرسه کې تېره کړه 6 کاله دي 7 کاله دي یو ډېر لوی عمل تاسو وکړو ځکه د علم سره برابر هیڅ
مجلس عمل نشتا ستاسو یو مجلس دا الله پاک سره محفوظ پروت دی او دا علم یو مجلس تمره غټ مجلس یې لري تمره لوی برکات دی او تاسو زه کله کله طالبانو ته ووایم ګوره حدیث شریف کې راغلی دی چې سړی یو مسله زده کړي د علم یو باب سړی زده کړي نو دا د 1000 رکعات نفل نه بهتر دی دا په حدیث شریف کې راغلی نو چې تاسو دلته کې یو باب ووایي نو ستاسو د 1000 رکعات نفل ثواب وشو خو اوس په دې یقین خبره ده مې کال ته ګوټ کې یو سړی ودرېږي 1000 رکعات نفل وکړي نو ټول خلک به راشي الله راشه 1000 رکعات نفل کړي او کېدای شي خلک ولې ویډیوګانې مې جوړ کړي او سیلفیانې مې ورسره وباسي راشه بزرګ دی سیرې مله ورچي غټه کارنامه کړی چې 1000 رکعات نفل نن سبا خو څوک نشي کولی دا ډېر ګران کار تابعینو دور کې الله پاک روحاني قوت یې ډېر وکړي مې د هغه عظمت زموږ کې شته خو دا اوس یو باب دا اوس مونږ یو باب ووایي دا پورا باب تیر شو په دې کې د آخرت د اعمالو د وزن ټوله خبره رااله زموږ ستاسو د 1000 رکعات نفل برابر ثواب وشو نو چې ستاسو د ورځې څومره بابونه وایي نو په هر باب تاسو ته 1000 رکعات نفل ثواب ملاویږي نو د دې موږ تاسو هیڅ احاطه نشو کولی د دې وجې نه په علم چې کوم مقام ملاویږي دا په عباداتو سره نه ملاویږي د علم ډېر لوی حیثیت دی ډېر لوی مقام دی دې وجې نه امام احمد بن حنبل صاحب نه چا تپوس وکړو چې تاسو ټول ورځ په علم کې مشغوله پاتې کېږئ او دا ټول لیکل میکل هر څه کوئ نو دا عمل به کله کوئ نو هغې ورته د دې نه بل غټ عمل شته همدا عمل دی که نه او په دې عمل کې مونږ لګیا یو بس دا زموږ عبادت هم دی او دا هر څه دی د دې طالباتو 6 کاله 7 کاله تېر کړي دي نو ستاسو یو ورځ یو لمحه دا ډېر لوی عبادت او دا ټول الله پاک سره محفوظ دي او پتله د میزان کې به بیا دا پته لګي هلته کې به را څرګندېږي عمل چې نیک سړی وکړي د الله د ذات نه امید ساته چې دا به الله قبول کړي ها دعا به ضرور کوئ چې الله په عمل کې څه کوتاهي شوي د معافي وکړي او نور یقین به ساتي چې د عمل ما د الله دپاره کړی دی الله به عمل باندې ثواب دا به خامخا راکوي نو یقین ساتئ چې د طالبې دا جن به انشاءالله د نجات ذریعه ګرځي او په دې یو لمحه به الله پاک هر څه درله بیا وښیي په تله د میزان کې به راڅرګند شي او ژاړئ او توبه به په دې وباسئ چې علم ډېر لوی عمل دی که زموږ نه څه کمې کوتاهي شوي نو موږ یا الله معافي غواړو او دا ته قبول او منظور کړي ابراهیم علیه السلام لوی خانه کعبه تیار کړه څومره لوی عمل او څومره لوی مشقتونه یې کړي دي او په آخره کې الله پاک ته عاجزي پیش کړي ربنا تقبل منا یا الله دا ته زموږ نه قبول او منظور کړي که څه کمې به یې شوي دا راله ټول معاف کړي د هر عمل نه بس استغفار کېږي خپل عاجزي الله ته پیش کېږي نو هغه عاجزۍ د وجې نه عمل دا قبول او منظور شي نو الحمدلله دا څومره محنت ستاسو وشو دا دې ټول قبول کړي الله ستاسو د ټولو لپاره دا مبارک دی د دې مدرسې دپاره دا ډېر لوی اعزاز دی الله دې د دې دا فیضات تر قیامت جاري ساتي کومې معلمات دي دا د هغې دپاره مبارکبادي ده د هغې دپاره هم د خوشحالۍ خبره ده چې نن د هغې شاګردانې فاضلات شي او کوم دلته کې د هغې والدات دي یا والدین دي دلته ناست دي تاسو ټول لوی سعادتمند خلک یې چې ستاسو په کور کې یو عالمه تیاره شوه په دې باندې د الله شکر ادا کړي الله ته ووایې چې الله ستا په موږ احسان دی چې زموږ په کور کې دا د عالمه جوړه کړه نو د ټولو لپاره د مبارکبادۍ خبره ده الله پاک دې دا محنت قبول او منظور کړي واخر دعوانا ان الحمدلله دعا وکړئ الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا الله دا ټول محنتونه قبول او منظور کړي ستا فضل او احسان دی نن په دې مدرسه کې دا د بخاري ختم کېږي او دا طالبات فاضلات شي
یا الله دا څومره محنتونه چې دي د علم کړي دي مشقتونه برداشت کړي دي یا علماء الله د خپل رضا مطابق بدلی ورکړي یا الله دا څومره علمي خدمات دي دي یا الله ته د دې قدر وکړي یا الله باغي ول لوی شان نصیب کړي یا الله دا علم د دې لپاره د خیر او د برکت ذریعہ وګرځي یا الله دا حاصلات دي مخکې وزي محنت وکړي دل د دین د خدمت لپاره بهتر او بهتر مواقع نصیب کړي یا الله ته د ضایع کېدو نه محفوظ وساتي یا الله د علم د اثرات په باندې ټول عمر جاری او ساری وساتي یا الله د علم مطابق چې کومه تقوا او صفات دي هغه نصیب کړي د دې د علم د دې لپاره د دې د والدینو لپاره او د دې د استادانو او معلماتو لپاره یا الله د خیر او برکت او د نجات ذریعہ وګرځي او یا الله د فیض د خریدو ذریعہ وګرځي یا الله په دې مدرسه کې د دوره حدیث ترتیب شروع شو یا الله دا جاری او ساری وساتي یا الله دې مدرسې ته عظیمه ترقی ورکړي یا الله دا دې قرباني کړي دا دلته د مدرسې لپاره خپل ځانونه خپل مال جان وقف کړي دي یا الله د دې په بدل کې ول د دنیا آخرت خیرونه او برکتونه نصیب کړي کوم دې کور خلق دي دا ډېر غټه قرباني چې هر څه پریخي او مدرسې سمبال کړي یا الله ته دې په جن کې برکت واچي یا الله ته دې په مال حال کې برکت واچي یا الله دا محنتونه قبول او منظور کړي یا الله دې ته عظیمه ترقی نصیب کړي یا الله دا مجلس ټول قبول او منظور کړي ستاره حدیث په نسبت سره جوړ شوی مجلس دی یا الله یقینا ستاره رحمتونه متوجي دي په دې مجلس باندې ټول درته لاسونه نیولې دي یا الله دا ټول بختور خلق دي ستا په مینه محبت کې راجمع شوي دي یا الله دا ټول د بخښنې فیصلې وکړي یا الله زموږ ټول ګناهونه موږ ته معاف کړي که واړه دي او که غټ دي ټول معاف کړي که پټ او په څرګند دي ټول معافي وکړي یا الله د ټولو په حق کې د خیر او د عافیت فیصلې وکړي یا الله دا حدیث مبارک مجلس دی یا الله دعاګانې پکې قبلېږي ټولو درته لاسونه نیولي که د دې په اړه کې څه ارمانونه یې هغه ورله پوره کړي څه حاجتونه یې دي هغه ورله پوره کړي د حدیث په برکت سره یا الله په ټولو باندې بهتر حالات راولي که چا څه مشکلات دي هغه نه ختم کړي مالي مشکلات دي بدني مشکلات دي کورونه کې دي یا الله مشکلاتو لرو کولو والا ذات دی یا الله راحت او خوشحالیت نصیب کړي مشکلات نه محفوظ وساتي کم بیماران دي هغې ته شفای کامله عاجله نصیب کړي که په دې کورونه کې دي یا الله هسپتالونه کې دي په هر ځای کې دي یا الله ته د هغې په حق کې د صحت فیصلې وکړي یا الله د دې مجلس په نسبت سره به دې ته ډېرو کسانو یا الله ویلي د دعا دپاره یا الله چې چا څه دعا دپاره ویلي دي او څه حاجتونه دي ته پوره کړي مشکلاتو نه محفوظ وساتي موږ ته به ډېرو خلکو ویلي یا الله د هغې په حق کې زموږ دعاګانې قبول او منظور کړي او یا الله څومره مشران کشران زموږ په دې مجلس کې وي یا الله د هغې به وفات شوي یا الله هغې ته د دې بخاري دا ختم پوره پوره ورورسې دا زموږ د نیکونو د مشرانو یو سلسله ده یا الله د دې سبقونو د دې مدرسې دا پوره ثوابونه هغې ته ورسې او د هغې روح ته یا الله سکین ورورسې یا الله چې څومره وفات شوي دا قبرونه د انواراتونه ډک کړي کم جمدي دي د هغې په حق کې د خیر او د عافیت فیصلې وکړي زموږ د نیکونو هغه مشرانو هغه برکات دا په موږ باندې زموږ په اولاد باندې تر قیامته پورې جاري او ساري وساتي د علم هغه برکات په ټولو باندې خواره کړي یا الله دې ټول مجلس باندې رحمتونه نازل کړي یا الله دا مجلس دې ټول دا د ناست دي موږ خو نه پوهېږو یا الله نه راله چل راځي نه خبرې راځي خو زړونه یې تا ته مخامخ کوو یا الله د دې حدیث په برکت سره د دې زړونه د خپل محبت نه ډک کړي د نبی سلام د محبت نه ډک کړي د دې زړونه د سکون او د اطمینان نه ډک کړي یا الله د دې حاجتونه څومره دي هغه ورله پوره کړي مشکلاتو نه محفوظ وساتي دا کوم علما دلته محنت کوي یا الله د دې محنتونو کې برکتونه واچي کوم مدارس دلته قایم دي مفتی فاضل صاحب دي مولانا احسان الحق صاحب دي او مولانا شفیع صاحب دي دا نور علما دلته دې مجلس کې ناست دي یا الله ټول علما جن کې برکت واچي د دې دا محنتونه دي په علاقې په دې باندې آباد دي یا الله دا علاقې همیشه په دې باندې آباد وساتي یا الله د دې دا محنتونه قبول او منظور کړي یا الله د ټولو په حق کې د خیر او د عافیت فیصله وکړي نبی علیه صلات وسلام چې درنه کوم خیر غوښتی دی یا الله هغه خیر زموږ نصیب کړي کوم شر نه امان غوښتی دی یا الله هغه شر نه محفوظ وساتي یا الله دې مجلس په مناسبت سره دعا وکړي د چا اولاد نشته یا الله هغې له ښکلې اولاد
اولاد ورکې د اولاد نعمت نه محروم دي یا الله د حدیث په برکت سره د هغې د اولاد سلسله جاری کړي چا نارینه اولاد نشته هغې ته نارینه اولاد ورکړي د چا د رشتو مسئلې دي یا الله باعزته او یا الله د خوشحالۍ رشتې ورله ورکړي یا الله کوم حاجتونه دي د هر چا بړه کې دي تا ته مخامخ دی د ټولو په حق کې د خیر عافیت فیصلې وکړي یا الله زموږ ټولو نه ته راضي شي زموږ دعاګانې په خپل فضل سره قبول او منظور کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك